चार को ना रखते सही है। मालक गलत हो सकता, कुत्ता गलत नहीं हो सकता। चिड़िया घर चले बहुत होना। अच्छा चिड़िया घर चले आप वीरो। मैं तो पहुंच गया जनाब। ठीक है ए टंगे चाय वाले कप ते थर्मस में अंदर रखा है। ठीक है कुत्ता देख के मैंने बड़ी हैरानगी हुई थे कि खान लगा पसलियां ही किसी जानवर दियां पईयां होईयां ते लै ये भी संगली समेत किसी का खुला फिरदा जे नवें आए डेरे वाले उन्हां दा आ लै वो संगली समेत अपनी रसी रुसी लैके तुरया फिरदा सवेरे सवेरे। ठीक है वेखो ये दिन भी नहीं चढ़िया ਉਹਦਾ जानवर साढ़े गवांढ सट गया ते पसलियां पुसलियां ही नज़र आ रही जे। लो जी उत्तों नहीं मैं वेख लिया जे कोई ना जानवर किसी का कोई बच्चा बुच्चा आया होया तो सट गया तो माशाल्लाह जैन साहब भी आ गए। और देखी अगे ओए जैन साहब भी जनाब आ गए। दस निकलन लगे अल्लाह रखे खैर दोस्तों। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम की हाल है सारे वीरां दा। फाइनली जनाब इंतजार दियां घड़ियां हो गई जे खत्म ते असीं चले हैं जनाब अली अपना पिंडी इस्लामाबाद में। अज सफ़र साडा तकरीबन फैसलाबाद तो 350 किलोमीटर दूर आ। सफ़र साडा काफ़ी है तो माशाल्लाह जैन साहब भी पहुँच गए हैं। असीं दिन चढ़े खुद निकले हैं क्योंकि असीं अर्ली मॉर्निंग इस कर निकले कि ताज धुंध पै जाए कोई मसला बने। हुण वैदर असीं कन्फर्म कर लिया कि माशाल्लाह मौसम जिहड़ा बिल्कुल दोस्तों साफ है। वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम फैसलाबाद टू इस्लामाबाद पिंडी। हाँ जी सुनाओ पढ़ो बिस्मिल्लाह करो। मैं ना कलिया चाह पीन लगा मेरा कला दिल नहीं किया। सुनी ना गल कि एक तो मैं चाह नहीं पींदा दूजा कला भी मैं चाह नहीं पींदा। मैं कहा यार रस्ते च पीवांगे चाह इत्थे हुण पीण दिल ही नहीं कर रहा। सुबह सुबह हुण उठे अल्लाह खैर करे निकलन लगे हैं जी। ते जैन साहब का दिल काऊ कर रहा अरसलान साहब कोई ऐसी जाए ना हो यार कोई वाइल्ड लाइफ की प्रॉब्लम ना बन जाए। सारी टेंशन नहीं ले ली बाबा जी अल्लाह खैर करे। हाँ जी अल्लाह दे हुक्म नाल निकल जाना जो हुक्म अल्लाह दा होया ते आपां चले हैं ना। हाँ जी इंशाअल्लाह तआला खैर वाफी ना रब सोना सानू लै जावे दोस्तों वीरो। ते निकलदे हैं जनाब सच एक गल यार मैं ना वो दस्सिया सी पिछले ब्लॉग च कि दीवार बनाने दे चक्करां दे विच तो उधरों मिस्त्री फ्री हो गए। उन्होंने कहा भाई साढ़े को टाइम असीं बना देंगे। तो ट्रैक्टर वाले ने मेरी गल हुई सी मैं कहा पहले तो प्लाट करना साफ जरा तो उन्हें अज का टाइम लिया सीगा। मैं जरा डैडी नूं समझाया वा तो नाले उन्होंने पैसे भी देआ वा कि जिहड़ा इन्होंने कम शम कराना ना वो क्लीयर कर लैन ताकि मेरी टेंशन जी पिछों ना हो। जैन साहब मैं सिर्फ 2 मिनट दो मैं अबू ने जरा समझा के आया गलबात नाले बंदे का नंबर दे के आना वा जिन्हें ट्रैक्टर फेर के जगह साफ करनी है। है वेखो राती इन्हों का मैं कैसा इंतजाम करके गया ये भाई मेरे इतने फिरदे ही बाहर निकल आते थे। मैं जरा ना करी जाना अपने आजा तू ही आजा तेन ही लैके जाना मैं नाल आजा जिदा कि तुहानूं मैं दस्सिया पिछली वीडियो च किया मैं कतूरा जनाब अली भाई ते बास भाई हुणी अपने पिंडी तो टैक्सला तो उन्होंने देता जनाब इंशाल्लाह तोड़ छड्ड के आवांगे नाले उन्हें मिल के आवांगे। ये भी अपने नाल जा रहा जैन साहब छोटू भी अज दरवाजा खोलो। हाँ इन्हें कहा मैं गड्डी ते जाना मैं कहा चलो गड्डी ते जाओ तुसीं नाल इंतजार है तंग ना करी रहा सानू बस फोन वेला इत्थे रखिया गड्डी दे उत्ते उदन वाली भुल गया उदन की सी भला दसी जरा व्लॉग बनाउण लगा नहीं दसी उदन की होएगा उदन ये है सी फोन ते रखता ते गड्डी इत्थों इत्थे गड्डी खड़ी पिंजरा रखिया जिदन तला गौरी को गए हैं ते गड्डी धोरी है ते ओ उत्थे पहुंचे मेरा मोबाइल कित्थे कहंदा जदों गड्डी रोकी दोस्तों ते मोबाइल डिग्गी दे उपर इदां ही पिया ओ शुगर है पिछों स्पोर्ट जी हैगी इहने बचा लिया वैसे। हाँ नहीं तो डिग जाना सीगा मोबाइल तो मैं इहनूं कहा ख्याल करो जे कोई आउंदा हुंदा चक के कहना सवेरे सवेरे 2.5-3 लाख की दिहाड़ी लग गई। तो यह भी अल्लाह खैर करे इन्होंने दाने शाने पाते ने तो माशाल्लाह भी सूरज भी चमक आया पिंजरा शिंजरा रख लिया जे बस तो हुण हत्थ होइए मोटर चलाइए दोस्तों तो फिर अल्लाह नूं याद करके निकलिए अल्लाह खैर करे। लो जी सूरज चढ़ चला अल्लाह खैर करे असीं चले जी अल्लाह खैर करे ठीक है जी अल्लाह दे हवाले फिर ठीक है चलो जी। हाँ जी लो जी दोस्तों निकल पे अल्लाह खैर करे काम शाम मैं ना अपना को नवेड़ ही लिया यार मैं क्या मुड़ के किहड़ा किसी ने करना मेरे पिछों। चलो रोटी पानी तो पा देंगे मगर मैं अच्छा ही नहीं समझता कि मैं किसी को कहां यार ना गंद चक के जाइयो क्योंकि हर बंदे की अपनी सोच समझ होंगी है। तो मैं जनाब काम की होया भला सवेरे सवेरे गेट च हत्थ आ गया तो जैन साहब हुणी केबल भुल गया चार्जिंग वाली ठीक है गड्डी चार्ज लाउणा भज के मैं घरों चार्ज फड़ लिया तो मैं हुण इधर निकलना जनाब बाहर फिर तो सूरज चढ़ गया वेखो हल्का हल्का जिहा ते अल्लाह रखे खैर असीं भी चले हुण वीरो तुहाडी दुआ दे नाल अज अल्लाह पाक दा बड़ा करम आ शुक्र आ कि तुहानूं दस्सिया कि बंदा रब सोहना शौक देवे ना तो दुआ ही करिया करो उन्होंने पूरा करन दी तौफीक भी देवे। ये मेरी जिंदगी का एक टारगेट सीगा कि जिंदगी च ये शौक पूरा करना वा तो अलहमदुलिल्लाह तुहाडे वीरां दी सपोर्ट दे नाल इंशाअल्लाह रब सोहना पूरा करवाउण लगा जे। खैर आफी ना पहुंचांगे तो तुहानूं दसांगा की सरप्राइज है तुहाडे वास्ते। आ गया जी भैन साहब भी आ गए ला खोली नाश्ता करन लग पे
ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਜ਼ੈਨ ਕੱਲਾ ਬਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਹੀ ਛੱਡ ਬਦਨਾਮ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਸ ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਕੇਬਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਖੜ ਲੈ ਆਇਆ ਕੇਬਲ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੀ 200 ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਰੋਈ ਤੇ ਆਈ ਮੀਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਧੜ ਗਿਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ 10-12 ਰੁਪਏ ਕੋ ਘਟਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਘਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋ 14 ਰੁਪਏ ਘਟਿਆ 14 ਰੁਪਏ ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ 82-83 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 68 ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਦਿਪਕੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰ ਬਸ ਕਰੋ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ 11000 ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 48 ਲੀਟਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਆਵਿਆ ਮੇਰੀ ਉਜੜੀ ਝੋਕ ਵਸਾਵਿਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਓ ਮੈਂ ਰੋਂਦੜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਵਿਆ ਤੂੰ ਸਾਰੋਗ ਬਣਾਏ ਦੂਰ ਵਤਨ ਹੋ ਜਿੰਦੜੀ ਲੁੱਟੀ ਦੋਸਤੋ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਲੈ ਕਲਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਚੱਲਦਿਆ ਸਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੈ ਬੋਲੀ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਲਾਮ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦਮ ਨਿਕਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਛਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਪਹਾੜਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਏ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਬਈ ਯਾਰ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫੋਨ ਸੱਟ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਲੋਕ ਗਫਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ ਇਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਸੂਲ ਆ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਚਾਹੇ लेट ही सही देर से ही सही वो ना पहुंचने से बेहतर है पहुंच जाए ठीक है ना पहुंचने से बेहतर है पहुंच जाए हम जानते भी है तो नहीं जानते जब हम पहुंचते भी है तो नहीं पहुंचते हम पहुंचते भी है तो नहीं पहुंचते देर से पहुंचते नहीं तो नहीं हम पहुंचते नौरी होने से लुके सी जरा इतने ना 5 मिनट में ब्रेक लाई कलर घर ठीक है जी इतने जरा जंगल पानी कीता ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲੇ ਲੱਗੇ ਘੁੱਟ ਚਾਹ ਦਾ ਪੀਣ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਲੈਮਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਓਏ ਮਾਮੂ ਇਸ ਗੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤਰਗੁਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਜਰਿਮ ਅਸਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਖਿਲਾੜੀ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਵੀਰੋ ਆਲਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਵਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਨੀ ਪਾਸੇ ਵਜੀ ਦੀ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਵੇਖੋ ਪਹੁੰਚਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਜੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਵਾਪਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਵੜਿਓ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਓ ਇਥੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਸਾਂ ਉੱਪਰ ਜੁਲਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁਲਸੋ ਉੱਪਰ ਜੁਲਸਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜੁਲਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘੇਨਣ ਆਏ ਆ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਚੱਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਚੱਲੇ ਬਾਬਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਬਾਈ ਜ਼ੂ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਛ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਮੋਏ ਭਾਈ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮਿਨੀ ਜ਼ੂ ਟੈਪ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਰਿਛ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਟਰੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਲਾਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਲਾਤੀ ਗੁਲਟਰੀਆ ਵਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੋਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾਲ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਲਕਿ ਮੋਹਿਤ ਭਾਈ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ ਮੋਹਿਤ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਫੜੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਦਾ ਟੇਬਲ ਥੋੜਾ ਦਰ ਕਰ ਗੇਮ ਲਾਈਨ ਗੇਮ ਡੌਗ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ
ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਗੇਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੇਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਫਾਈਟਿੰਗ ਵਰਕਿੰਗ ਆਈ ਈਜ਼ੀ ਬॉय। ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ, ਅਸਲ ਅਮਰੀਕਨ ਪਿਟਬੁਲ ਟੈਰੀਅਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੋਹਿਬ ਭਾਈ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਵਿਖਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ? ਸਰ ਇਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਕੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਣਾ ਲਾ, ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਯੰਗ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਪੜੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਪੇਡਿਗਰੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਤ। ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੇਮ ਟੈਸਟਡ ਵੀ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੋਹਿਬ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੌਕ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਏਪੀਬੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਏਪੀਪੀਟੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਡੂੰਡ ਹੈ ਕੈਨਨ ਵਾਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਾਦ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਭਰਾ ਗੱਲ, ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੇਖਦੇ ਸ਼ੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਆਏ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਸਰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਸ਼ੋ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ? ਸ਼ੋ ਲਾਈਨ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਪੀਜੀ ਨੇ ਇੰਜ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦਵਾਂ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਕੇ ਬਰਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਉਹਨੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਘੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 55 57 58 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਖੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਥਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਮੋਏ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਸਪੌਟ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਗਿੱਠ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਲੈ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੱਤਾ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਲੈ 10 ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਏਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕੁੱਤੇ ਹਲੇ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਮਿਕਸ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਲਟੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੜੇ। ਇੱਕ ਮੁਖਤਸਰ ਤੇ ਲਾਸਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪਾਗਲ ਆ ਕੁੱਤਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੱਖ ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਮਾਲਕ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋਗੇ ਉਂਝ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਡ ਕਰੋਗੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਲਾਇਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ, ਜਾਨ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੱਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਆ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਖਿਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਐਸੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣੀ। 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਰੀਡ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਟਬੁਲ ਓਰੀਜਨਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਨੀ ਡੌਗਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਟਲ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਲਾਈਨਸ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ, ਬਰਡਸ ਤੇ, ਹੈਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ। ਬਾਕੀ ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਸ਼ਾਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਗੇਮ ਬਰੀਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਦੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੱਫੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਮਾਹੌਲ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਕੋ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਡੀਗਰੀ ਮੇਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਇਨਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾਗਲ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕੱਢੋ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਹਿਬ ਭਾਈ ਥੋੜੀ ਚੈਨ ਲਾਇਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਉਹਦਾ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ? ਸੇਮ ਆ? ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਸੇਮ ਬਲੱਡ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਫੀਮੇਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵੇਖੋ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੈਰ ਮੁਤਲਕਾ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਫੀਮੇਲ ਅਗਰੈਸਿਵ ਫੀਮੇਲ ਆ।
ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ, ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਪਿਓਰ ਵਲੈਤੀ ਕਲਟਰੀਏ ਹੈ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਫੀਮੇਲ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੌਗਸ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ਾਲਮ। ਗੁੱਡ ਗਰਲ ਆਏ 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 ਬਸ 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 ਬਸ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਬਾਈ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਵੇਖੋ ਉਹ ਛੋਟੀ ਦੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਆ ਵੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਏ ਓਏ ਹੋਏ डेली सुबह शाम मैंने इस तरह ही करवाना है मोहित भाई, सुबह कराना है यूजुअली ताकि थोड़ा स्टैमिना लूज हो ना है ना, थोड़ी एक्टिविटी हो जाती है, फिर रिलैक्स हो जाते हैं ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨੇ ਚ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਛੰਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਚਾਰਕੋ ਨਾ ਚਾਰਕੋ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ਕਤੂਰਾ ਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਡੌਗਸ ਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਲਾਸਟ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੇਖਿਓ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।